the okay. So before that, we are going to start. Let us check whether the video is clear. Video clear or ka? Yes, sir. Voice கேக்குதா? Yes, sir. சார் கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கேட்குதுங்க சார். So your voice is breaking.
Yeah, good evening, Pa. Can you hear my voice, please? Now it's clear? Okay. 1 minute, right. Shall we proceed? So far, we have discussed about the tangent and normal. The video clear, Arga? Video clear, Arga? So we'll move on to the next problem. Last problem, என்ன போட்டோம்? சொல்லுங்க.
ப்ளீஸ் கொஞ்சம் இங்க நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா இருக்குப்பா, போனை கொஞ்சம் ஹேங் ஆகுது, கொஞ்சம் தயவு செய்து கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்க. லாஸ்ட் டைம் என்ன ப்ராப்ளம் போட்டோம்? வீடியோ கிளியரா இல்ல சார். வீடியோ கிளியரா இல்ல. தம்பி கொஞ்சம் இருங்கப்பா, ஒரே நிமிஷம். இப்ப கிளியரா இருக்காப்பா? Now it's clear? வீடியோ கிளியரா இருக்கா? No sir. இப்போ கிளியரா இருக்காப்பா? Shall I proceed? Yes, okay, thank you, ma. We'll move on to the next problem. So we are discussing about the tangent and normal of the analytical geometry, correct? So அதுதான் பார்த்தோம், tangent and normal. Ellipse பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? Now you take down the problem in ellipse. Today's first problem. Find the equation of the two tangents. Please take down. Find the equation of the two tangents that can be drawn from 5, 2 to the ellipse 2x square plus 7y square equals to 14. Sorry for the delay. Please kindly take down the first problem. Find the equation of the two tangents that can be drawn from 5, 2 to the ellipse 2x square plus y square equal to 14. So I told you the conditions, three conditions. If the line y is equals to mx plus c to be a tangent to the ellipse, then I can say your c square is equals to a square m square plus b square. And also I told you the equation of tangent is, I'm just recalling what we discussed in the last class. Y is equals to mx plus square root of a square m square plus b square. I told you, you can either take plus root of a square plus m square plus b square or minus root of m square. ஏதாவது ஒண்ணுதான் எடுக்க முடியும் tangent-க்கு. அடுத்து point of contact ஒன்னு கொடுத்தேன். What is point of contact? What is point of contact of this tangent? What is the point of contact of this tangent? Any point of contact கொடுத்தேன் இல்லையா? என்னது? What is the point of contact of this tangent? Anyone? Come on, quick. என்னமா சொல்லுங்களேன் கேர்ள்ஸ். ஹரிஷா. A square divided by c, b square by c. Very good, ma. A square by, yeah, we'll get minus A square m divided by c. Comma b square by c. This is the things. இப்போ இங்க என்ன கேட்டிருக்கானா, find the equation of the tangent, two tangents that can be drawn from the point 5, 2 to the ellipse. The given ellipse is 2x square plus y square. Usually ellipse உடைய standard form பாத்தீங்கன்னா x square by a square plus y square by b square equals to 1. Now what I am going to do, in your right hand side it is 14 இல்லையா? இந்த 14 நான் என்ன பண்ண போறேன்? Dividing by 14 throughout the equation, dividing by 14. What will get dividing by 14? What will get? We'll get x square. 2 divided by 14 is 7.
y square divided by 2 equals to 1. So this is the equation of the ellipse. From this we'll get a square equals to 7 and b square is equals to 2. Now you find the conditions. Yeah, which is equals to, what is the condition? Your c is equals to the equation of the tangent. Direct equation of tangent is y equals to mx plus or minus root of a square m square 7 into m square plus b square which is equals to 2. எங்க என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு tangent கொடுத்துறோம். அழகா கொடுத்துதான். It is given that there are two tangents. We have to draw two tangents. So we know the condition that the line y equal to mx plus c, அதுக்கான tangent வந்து y equal to mx plus or minus root of a square m square. அந்த ஃபார்முலால தான் எடுத்து இங்க போட்டிருக்கேன். Bring this side. Y minus mx is equals to plus or minus square root of 7m square plus 2. Now squaring on both sides. Squaring on both sides, we'll get y minus mx the whole square. Square பண்ணும்போது we'll get 7m square plus 2. ஏன்னா the square root வந்து remove ஆயிடும். அப்ப this is of the form a minus b the whole square. We'll get this as y square minus 2mxy plus m square x square which is equals to 7m square plus 2. Now arranging in order. Now we'll get the arranging in order. இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி it passes through 5,2 போட்டா. It passes through 5,2. இல்லையா அப்ப which means what is the meaning of that? இப்ப நீங்க x m square தனியா போட்டாங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி பாருங்க it passes through. நீங்க இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணீங்க it passes through. முன்னாடி போட்டுருக்கணும் பரவாயில்ல. It passes through 5,2. Which means wherever y comes you put 5. Wherever x comes you put 2. அப்ப என்ன அர்த்தம்? y square 5 square that is called 25 minus 2m your x is 5. Sorry but 2 square 4 தான். Right, thank you ba. 5 into y உடைய value 2 plus m square into x square that is 25 7m square plus 2. Now we'll get 4 minus 2 5s are 10 10 2s are 20 minus 20m plus 25m square equals to 7m square plus 2. Bring this everything this side, we'll get 25 minus 7m square. What is 25 minus 7m square? Which is equals to 18m square. 18m square. We'll get minus 20m. Minus 20m. Then 4 minus 2 will get plus 2 equal to 0. Everything is divided by 2. Everything is divided by 2. I'll get 9m square minus 10m plus 1 equal to 0. Now you can see this is a quadratic equation in m. This equation is a quadratic equation in m, which means m has two roots. m க்கு ரெண்டு ரூட் இருக்கு. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஆட் பண்ணா minus 10 multiplying the two numbers 9 into 1 will get 9. What are the two numbers? We'll take this as minus 9 and minus 1. Correct? இங்க முன்னாடி 9 இருக்குனால divide by 9 it will go 1 times. Therefore I can write the factors as m minus 1 into m minus 1 minus 9 equal to 0, which means that m is equals to 1 and m is equals to 1 by 9. Your m is equals to 1 and m is equals to 1 by 9. Therefore we can find the two slopes. Here we have two slopes. ரெண்டு ஸ்லோப் இருக்கு இல்லையா? So m is equals to 9 and another slope is m is equals to 1 by 9. நமக்கு தெரியும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்லோப் நம்ம ஃபார்முலா முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா? which is equals to y minus mx the whole square plus அல்லது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எங்கனா போடலாம் y minus mx is equals to plus or minus 7mx plus 1. இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு m க்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு. ஒன்னு m is equals to 1. ஃபர்ஸ்ட் நான் போட போறது when m is equals to 1. Please listen, இந்த ஸ்டெப் நீங்க ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்கணும். ஏன் நான் சொல்றேன் பாருங்க. m is equals to 1. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல y minus mx plus or minus 7m square இருக்கு இல்லையா? y minus x m க்கு பதிலா 1 போட்டா x plus or minus square root of 7 plus 2. ஏன்னா m க்கு பதிலா 1 போடுவீங்க. 1 square is 1 7 plus 2. அப்போ y minus x is equals to plus or minus square root of 9. Square root of 9 is 3. இப்போ நீங்க என்ன செய்யணும்? What we have to do here is இங்க ரெண்டு கிடைக்குது இல்லையா ஸ்லோப் plus or minus இருக்கு. y minus x plus or minus 3. நீங்க ஏதாவது ஒன்னு எடுத்துக்கலாம். whether plus 3 or minus 3 whatever you like. என்ன எடுத்துக்கலாம்? என்ன எடுத்துக்கலாம்? ஏமந்த் என்ன எடுத்துக்கலாம்? பாய்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன எடுத்துக்கலாம்? இப்போ இங்க நம்ம அனிஷா என்னமா எடுத்துக்கலாம்? அரிஷா அனிஷா what will take plus or 3? உங்க இஷ்டம் தான். either you can take plus 3 or minus 3. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? y minus x plus 3 எடுத்துக்கலாமா?
equals to plus 3. இது இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா y minus x minus 3 equal to 0. Everything இப்போ மைனஸ்ல டிவைட் பண்ணா I'll get x plus x minus y plus 3 equal to 0. இது ஒரு tangent. One tangent, equation of the one tangent. Another thing, when m is equals to 9, what will get y minus x, mx, yeah. What is y minus mx? Mx would be value another 1 by 9 into x plus or minus square root of, we'll get what? M square, 7m square, 7 into m square, that is called 1 by 9 the whole square plus 2. We'll get y minus x by 9 is equals to plus or minus square root of 7 by 9 square, 81 plus 2. We'll get it's a cross multiply. We'll take 9y minus x is equals to plus or minus. We'll get 7 by 81. 81 2s are 162. 162 plus 7, 169 divided by 81. 9y minus x divided by 9 equals to plus or minus square root of 169 is 13. Square root of 9 cancel. If either you can take plus 13 or minus 13. எது வேணும்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், அதே 13 எடுக்கலாம். 9y minus x is equals to 13. Bring this side. 9y minus x minus 13 equal to 0. Dividing by minus, I'll get x minus 9y plus 13 equal to 0. This is your another tangent. One of the important 5 mark question. ஒருவேளை இந்த எக்ஸசைஸ்ல ஒரு 5 mark question கேட்கணும்னா அது இதுவா தான் இருக்கும். Please take down. So therefore the equation of the two tangents are, first one x minus y plus 3 equal to 0. Next one x minus 9y plus 13 equal to 0. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், tangentல plus or minus ஒன்றுல ஏதாவது ஒன்னு எடுத்தா போதும். either 1 or plus or minus. Next one. Next problem. Show that the line, next one. Show that the line next one, show that the line so புரிஞ்சுதாப்பா எல்லாருக்கும்? Please tell me everybody. I want to hear your voice, please. Yes, sir. ரொம்ப important, right? Next problem. Okay, thank you. Next one, we'll move on to the next problem. Show that the line x minus y plus 4 is equals to 0. X minus y plus 4 equals to 0. X minus y plus 4 equal to 0 is a tangent to the ellipse. X square plus 3y squared equals to 12. X square plus 3y squared equals to 12. Also find the coordinates of the point of contact. Coordinates of the point of contact. Okay, please again listen here. It is given that x minus y plus 4 is equals to tangent to the ellipse x square plus 3y squared is equals to 12. What is the condition? என்ன condition செய்யணும்? c square is equals to a square m square plus b square னு satisfy ஆகணும். இதுதான் ஒரு லைன் எலிப்ஸை தொடறதுக்கு டான்ஜென்ட்னு சொல்ல முடியும். அந்த லைன் டான்ஜென்ட்டா இருக்கணும்னு சொன்னா this is the condition. எந்த லைன்? This is your line. இது எப்படி இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு? x minus y equal to m. அப்ப நான் இதை எப்படி போடலாம்னா y is equals to x plus 4. This is of the form y is equals to mx plus c. இதுல இருந்து m கம்பேர் பண்ணலாம். m is equals to 1 and c is equals to 4. And then on the other side ellipse is given. அப்ப ellipse ஃபார்மட்ல கொண்டு வரணும். எப்படி ellipse இருக்கும்? x square by a square plus y square by b square is equals to 1. Dividing throughout by 12 will get x square by 12 plus y square by 4 equals to 1. Comparing with this equation, on seeing this a 12 தான் பெருசு. அப்ப therefore this is symmetric about major axis. The major axis is about x axis.
அதனால a square உடைய வேல்யூ 12, b square உடைய வேல்யூ 4. Now you just compare with c square. Your c square equal to 16. Right hand side a square m square plus b square. Your a square is 12. Your m square, 1 square is 1 plus 4. We'll get 12 plus 4, 16. Which means this implies your c square equals to a square m square plus b square. Therefore, I can say the given line, therefore, the line x minus y plus 4 equal to 0 to be a tangent to the ellipse, x square plus 3y square equal to 12 சொல்லலாம். புரியுதுங்களா? ஒரு 2 மார்க்ஸ். கூடவே என்ன செஞ்சா find the coordinates of the point of contact. இப்பதான் நீங்க ஹரிஷா சொன்னாங்க அழகா பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன், அதாவது பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் என்ன ஃபார்முலா கொடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் கேர்ள்ஸ் யாரும் சொன்னீங்களே இப்போ minus a square m square divided by c b square b by c. அப்ப எல்லா வேல்யூஸ் எனக்கு தெரியும். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. மைனஸ் a square which is equals to 12 into m which is equals to 1 divided by c which is equals to 4 comma b square, your b square is 4 divided by c which is equals to 4. 12 வந்து 4 ல 3 times, it will go 1 time. Therefore, the answer is minus 3, 4. இது ரெண்டுத்தையும் எழுதினீங்கன்னா 3 மார்க். So now in the point of contact கண்டுபிடித்து 1 மார்க், and we are proving that this condition is satisfied, that the line x minus y plus 4 equal to 0 to be a tangent to the ellipse x square plus 3y square. The condition says that c square equal to a square. C square உடைய value 16, a square m square plus b square உடைய value 16. ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கனால we can prove that this is a line which is tangent to the ellipse. Take down quickly. Any doubt in this? Shall we move on to the next problem? Next one. Okay, we are moving on to the next topic. இப்போ அடுத்தது இப்போ சோஃபார் பாருங்க கானிக்ஸை பத்தி பாத்தீங்க இல்லையா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயே நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் இந்த கானிக்ஸை. இதுல என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னா கானிக்ஸை பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்குது இங்க பாத்தீங்கன்னா விஷயம் இந்த நான் 3 சர்க்கிள் இஸ் ஆல்சோ ஏ கானிக். வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி சர்க்கிள் இஸ் ஆல்சோ ஏ கானிக். அதை ஞாபகம் வச்சுங்க. இந்த சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பாருங்க 2 இன்வெர்டட் கானிக் எடுக்கிறேன். இப்ப பாருங்க இப்படி ஒரு கானிக் இருக்கு. கோன் சாரி கானிக் கோன். கோனை வச்சுதான் இப்படி ஒரு கோன் போடுறேன். இன்வெர்டட் கோன் 2 கோனை நான் ஜாயின் பண்ணிருக்கிறேன். இப்ப நல்லா கவனிங்க. ஒரு பிளேன் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு பிளேன் பிளேடு மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிளேன் விச் இஸ் பேரலல் டு உன்னுடைய எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு பிளேன் ஒரு பிளேடு ஒரு தகடுன்னு வச்சுங்களேன். தமிழ்ல சொல்ல போனா ஒரு ஷீட். அது பார்க்கறதுக்கு இந்த மாதிரி பிளேன் சர்ஃபேஸ். அந்த பிளேனை எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு ஹரிசாண்டல் லைனுக்கு பேரலா கட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஒரு அப்படி ஒரு வட்டம் ஒன்று வரும். அது பேர் தான் சர்க்கிள். இது அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா we can get a circle. அப்போ when the cut the cone parallel to x axis, இதே பிளேனை நான் என்ன பண்றேன் கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்கா வெட் பண்ணி பாருங்களேன். இப்படி கட் பண்றேன். அதே பிளேடை வச்சு இந்த கோனை இப்படிக்கா கட் பண்றேன். அப்ப கட் பண்ணும்போது அது எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? சைடா கட் பண்ணீங்க இல்லையா? இட்ஸ் ஷேப் என்னது நீங்க 3 டைமென்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அழகா தெரியும். அப்ப கட் பண்ணும் பொழுது இட் ஷுட் பி லைக் திஸ் ஷேப். இந்த ஷேப் தான் எலிப்ஸ். அடுத்தது இப்ப நான் என்ன பண்றேன்? எட்ஜ்ல கட் பண்றேன். அதே பிளேன் ஆஃப் ஷீட்டை வச்சு எட்ஜ்ல கட் பண்றேன் அல்லது இந்த எட்ஜ்ல கட் பண்றேன். அது எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? கட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பை கொடுக்கும். இட் வில் கிவ் லைக் திஸ். அது பாரபோலா. இப்ப நான் என்ன பண்றேன்? 2 சைடை கட் பண்றேன். எட்ஜஸை வச்சு 2 சைடை கட் பண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு பாரபோலா கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு பாரபோலா. இதுதான் கானிக்ஸ். அப்ப கானிக்ஸ்ன்றது ஒண்ணும் கிடையாது. 2 கோனை ஜாயின் டுகெதர். அத பிளேன் சர்ஃபேஸ் ஒரு பிளேன் ஷீட்டை வச்சு கட் பண்றேன். அது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு அப்படியே பேரலா கட் பண்ணா ஒரு சர்க்கிளை வெளியே கொண்டு வந்து கொடுக்குது. ஒரு ஸ்லாண்டிங்கா கட் பண்ணா ஒரு எலிப்ஸை கொண்டு வந்து கொடுக்குது. நான் என்ன பண்றேன்? எட்ஜஸ்ல கார்னர்ஸ்ல கட் பண்ணுச்சுன்னு வச்சுங்க. இப்ப இந்த கார்னர் ஆஃப் த இதுல கட் பண்ணது பாருங்க. இத கோன்ல இந்த கார்னரை கட் பண்ணா will get only this parabola. அதே போல 2 கார்னர்ல கட் பண்றேன். இங்க ஒரு பாராபோலா இங்க ஒரு பாராபோலா கிடைக்கும். அதாவது இப்படி ஒண்ணு இப்படி ஒண்ணு. இதுதான் ஹைப்பர்போலா. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் பார்க்க போறேன். ஓகேவா? ரைட்.
So now we are going to discuss about the hyperbola. கவனிங்க, ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த ஹைப்பர்போலா பத்தி தான் பார்க்க போறோம். நீங்க பேரபோலா சொன்னேன் இல்ல, எல்லாத்துக்கும் கண்டிஷன் ரொம்ப டைட்டா அப்படியே கரெக்டா வச்சுக்கணும். இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, பேரபோலாக்கு என்ன சொன்னேன்? there is one fixed line, there is one fixed point. இதுதான் எஸ். இந்த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் எல்னு எடுத்துக்கணும். அப்ப இந்த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ், அதே டிஸ்டன்ஸ் இந்த பாயிண்ட் பி, இந்த பாயிண்ட் தான் பி, இந்த பாயிண்ட் எம்னு வச்சுங்க. இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எப்பவுமே சேமா இருக்கணும். அதே போல இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் இங்க இருந்து இங்க வரைஞ்ச டிஸ்டன்ஸும், அதே போல இங்க இருந்து இங்க வரைஞ்ச டிஸ்டன்ஸும் சேமா இருக்கணும் அந்த ஃபிக்ஸட் லைனுக்கும். அதே போல இங்க இருந்து வரைகிற டிஸ்டன்ஸ் எஸ் டு பி, இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ், இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ், இது எல்லாமே சேமா இருக்கணும். இது பி பி டேஷ் அப்படின்னு போட்டுங்க, பி டபுள் டேஷ் எவ்வளவு பாயிண்ட். அப்போ ஃப்ரம் த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் டு த ஃபிக்ஸட் இது டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டும் சேமா இருக்கணும். அப்பதான் அது வந்து என்னது? பேரபோலா. அப்ப பாருங்க, எல்லா பாயிண்ட்ஸும் நான் கலெக்ட் பண்ணனா, கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் will give you parabola. அப்ப ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்ல இருந்து மூவிங் பாயிண்ட் உடைய டிஸ்டன்ஸும், மூவிங் பாயிண்ட்ல இருந்து ஃபிக்ஸட் டிஸ்டன்ஸ் உடைய ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட், that will produce a curve which is called a parabola. And ellipse சொன்னேன், you can take two fixed point. Let us say S1, next S2, இல்ல அத S dash எடுப்பீங்க, S dash. இப்போ நான் இங்க இருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எடுப்பேன், அதே போல இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் நான் ஆட் பண்ணும்போது சேமா வரணும். சப்போஸ் நான் இதனுடைய வேல்யூ 10 எடுக்கிறேன்னு வச்சுங்க, இது 6 ஆ இருக்கும். இப்போ இங்க இருந்து இதனுடைய வேல்யூ எடுக்கிறேன் நான், which is equals to, இல்லையா, இதனுடைய வேல்யூ எடுக்கிறேன். இப்போ சப்போஸ் இதனுடைய வேல்யூ நான் எடுக்கிறேன், இப்போ இங்க இருந்து இதனுடைய வேல்யூ 12 ஆ இருக்கும், இதனுடைய வேல்யூ வந்து 4 ஆ இருக்கும். அப்ப ஆட் பண்ணி பாருங்க, இங்க 10 plus 6 16, 12 plus 4 16. அதே போல இங்க எடுக்கிறேன், இதனுடைய வேல்யூ 8, அதனுடைய வேல்யூ 8. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன். அப்ப இது எல்லாத்தையும் வச்சு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ், கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் இதை வச்சு போட்டீங்கன்னா it will make an ellipse. இது எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணி பாருங்க, ஒரு அப்ராக்சிமேட்லி சொல்றேன், ஒரு எலிப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். எலிப்ஸுக்கு என்னன்னா, ரெண்டு ஃபோக்கைல இருந்து ரெண்டு ஃபோக்கஸ்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் சம் பண்ணீங்கன்னா ஈக்குவலா இருக்கணும். பாருங்க, 12 plus 8 12 plus 6 இல்ல 18. அதே மாதிரி 10 plus 8 18, 8 plus தப்பா போட்டேன், 8 plus 10 which is equals to 18. அப்போ சேமா வரணும், ஒரே மாதிரி இருக்கணும். அதனுடைய சம்மிங் அப் பாருங்க, எல்லாமே ஒரே மாதிரி. அதுதான் எலிப்ஸ் உடைய ட்ரிக்ஸ். கரெக்டா நான் சொன்னது. அப்ப ரெண்டு ஃபோக்கஸ்ல இருந்து அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட் வந்து பி, இந்த பாயிண்ட் வந்து எஸ், அப்ப எஸ்பி பிளஸ் எஸ் டாஷ் பின்றது ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும், அதனுடைய ஈக்குவலா இருக்கணும். இங்க 20 வந்துச்சுன்னா இங்கேயும் 20 தான், இங்க எல்லாத்துக்கும் 18 8 வருது நம்ம ஆட் பண்ணா. கரெக்டா? டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? ஏற்கனவே போட்டதுதான், இவ்வளவுதான் கேக்குறேன்பா. I'm asking you only. Yes, yeah. இப்போ ஹைப்பர்போலா என்னன்னா, இந்த எலிப்ஸ் கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சுன்னா ஹைப்பர்போலா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. என்னன்னா, இங்க ஆட் பண்ணும்போது சேமா வந்துச்சுல, இங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ரெண்டு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட், இங்க you have to take two fixed points, say S and S dash. இந்த பாயிண்ட் வந்து S, இந்த பாயிண்ட் வந்து S dash, two fixed point. இப்போ என்ன ஆகும்னா, இங்க இருந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறோமா, இங்க S டேஷ்ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட், இது வந்து ஃபோக்கஸ்க்கு க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ், இது வந்து அடுத்த ஃபோக்கஸ்க்கு லார்ஜஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து டிஸ்டன்ஸ், இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் 12 எடுக்கிறேன், இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் 12 எடுக்கிறேன், இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் 6 எடுக்கிறேன். அப்போ ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது? 12 minus 6 which is equal to 6. அதே போல அடுத்தது எடுக்கிறேன், இந்த இடத்துல எடுக்கிறேன், இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 14 இருக்குது, இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 4 இருக்கு. சரியா? அப்ப பாருங்க, 14 minus 4, sorry 14, 12 minus 6 போட்டோம்னா 6. அப்ப 14 minus 8 இருக்கும், சாரி 8. அப்ப which is equals to 14 ல இருந்து 8 போச்சுன்னா which is equals to 6. அப்ப அதே போல இந்த இடத்துல எடுக்கிறேன், சரிங்களா? இதனுடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா I am taking this as 10. அப்ப இதனுடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 4. அப்ப 10 minus 4 6. எல்லாத்தினுடைய பாருங்க டிஃபரன்ஸ் சேமா இருக்குது. அப்போ லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஃபோக்கஸ் 1 அண்ட் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஃபோக்கஸ் 2, அதனுடைய சப்ட்ராக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா அடிஷன் பாத்தீங்கன்னா சேமா இருந்துச்சு, சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது சேமா இருக்கு. அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க, இட் வில் ஃபார்ம் திஸ் லைக் திஸ். அதே போல இந்த ஃபோக்கஸ்ல இருந்து ஒரு ஷார்ட்டஸ்ட் இங்க இருந்து வரும்போது நான் ஒரு பாயிண்ட் வரும்,
இங்க இருந்து டிஸ்டன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் சேமா இருக்கும். அதே போல இங்க இருந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன், இங்க இருந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன், இங்க இருந்து ஒரு பாயிண்ட், இங்க இருந்து ஒரு இங்க இருந்து it form another curve gives you another. அப்ப ரெண்டுத்தினுடைய டிஸ்டன்ஸ் லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் from the foci one to shortest distance between the foci difference எப்பொழுதும் சேமா இருக்கிற மாதிரி அந்த collection of all the points will give you the hyperbola. பாருங்க hyperbola shape எப்படி வந்துச்சுன்னு. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் hyperbola இந்த ரெண்டு focus இருக்கு இல்லையா, அது பாஸ் பண்றது பேரு நம்ம யூசுவலா என்ன சொல்லுவோம், இந்த ஆக்சிஸ பாராபோலால இருந்து சொல்றோம், இந்த ஆக்சிஸ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சொல்லுவோம். ஆனா எலிப்ஸுக்கு இந்த மேஜர் ஆக்சிஸ் சொல்லிருப்போம். இந்த இடத்துல we call it as a transverse axis. we call it as a transverse axis. இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல ஒரு மிட் பாயிண்ட் இருக்கும். இது ஃபோக்கஸ், இது வந்து ஒன் ஃபோக்கஸ், இது வந்து another ஃபோக்கஸ். ரெண்டு ஃபோக்கை எஸ் அண்ட் எஸ் டேஷ் ஆர் ஃபோக்கை. இந்த ரெண்டு ஃபோக்கைக்கும் ஒரு மிட் பாயிண்ட் இருக்கும். அதுக்கு நேரா ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வர்றேன், அதுக்கு பேரு கான்ஜுகேட் ஆக்சிஸ். தட் இஸ் கால்டு கான்ஜுகேட் ஆக்சிஸ். இது சென்டர் இல்லையா, சென்டர். இப்ப வந்து பாருங்க, இது எக்ஸ், இது பெர்பெண்டிகுலர், இது வந்து ஆரிஜின். ஐ கேன் டேக் திஸ் as 0,0. இப்ப பாருங்க, ஏற்கனவே பாராபோலால போட்டீங்க. அப்போ ஒரு கர்வ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எங்க மீட் பண்ணுதோ, அதாவது இந்த இடத்துல சொல்லும் போது டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் சொல்லணும். டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மெட்ரிக் மண்ட் பண்ணுதோ அது பேரு வெர்டெக்ஸ். இங்க ஒரு வெர்டெக்ஸ் இருக்கும், அதனால வெர்டிசஸ் ரெண்டு இருக்கனால ப்ளூரல்ல இங்க ஒரு வெர்டிசஸ் இருக்கும், இங்க ஒரு வெர்டிசஸ் இருக்கும். இப்ப நான் என்ன பண்றேன், இந்த சென்டர் 0,0 இருந்து வெர்டெக்ஸ A,0 எடுத்துக்கிறேன். அதே போல இங்க இருந்து இதனுடைய வேல்யூவை -A,0. நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்ன ஃபோக்கஸ் போது என்ன எடுக்கணும்னு சொன்னோமா, எலிப்ஸுக்கு என்ன எடுத்திருப்பீங்க ஃபோக்கை? வாட் இஸ் த ஃபோக்கை ஃபார் எஸ் இது எலிப்ஸுக்கு? எனிவன் குயிக்கா சொல்லுங்களேன். AE sir. AE, that is called AE ன்னு எடுத்துருப்போம். ஃபோக்கஸ வந்து AE. அப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் AE. அப்ப இத வந்து AE,0. இந்த சைடு வரதுனால இத -AE,0. நான் ஏற்கனவே இது AE எப்படி வருதுன்னு எலிப்ஸ்ல கிளியரா சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு இல்லையா. அப்போ இங்க சென்டர்ல இருந்து A டிஸ்டன்ஸ், அப்ப இங்க இருந்து A டிஸ்டன்ஸ். அப்ப நல்லா கவனிச்சுக்க, இந்த ரெண்டுத்துக்கும் மிட் பாயிண்ட் தான் சென்டர். எதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும்? இந்த ஃபோக்கை உடைய மிட் பாயிண்ட் தான் சென்டர். அப்போ சென்டர்ல இருந்து வெர்டெக்ஸ ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன், சென்டர்ல இருந்து ஃபோக்கையை ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்ப இங்க என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? போன வாட்டி பாத்தீங்கன்னா ஏக்கு முன்னாடியே ஏஇ வரும் இல்ல, அப்ப which means that AE is less than A ன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? AE is less than 1. அப்ப which is mean that என்ன அர்த்தம்? A is less than 1. இங்க அப்படி கிடையாது, your AE is greater than A. கரெக்டா? because A வந்த பிறகுதான் AE வருது. கிராஃப்ல பாரு, ஏக்கு வந்துட்ட பிறகுதான் அடுத்துதான் AE, which means that AE is greater than 1. AA cancel, E is greater than 1. அப்போ இதுல இருந்து ஹைப்பர்போலாவுடைய கண்டிஷன் என்னன்னா, always see that your eccentricity is greater than 1. ஃபர்ஸ்ட் பாராபோலா போத்தீங்க eccentricity is equal to 1. எலிப்ஸ் போத்தீங்க eccentricity is less than 1. in hyperbola eccentricity is greater than 1, which means அந்த கண்டிஷன் சொன்ன இல்லையா, இதுக்கும் அதே பொருந்தும். என்ன பொருந்தும்? SPM. அந்த கோனிக் உடைய ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் என்னைக்குமே மாறாது. SP/PM is equals to E. So the ratio between the fixed point to the moving point and fixed line is always equals to a constant. That is called eccentricity E. This is called eccentricity E. So SP/PM is equals to E. Your eccentricity, which is equals to SP/PM is equals to E. This is the general condition for any conic, whether it is a parabola, whether it is an ellipse, whether it is an hyperbola. For any cases, this condition is always true. But what is the difference between them is, when E is equals to 1, I can say this is a parabola. The conic is a parabola. If E is less than 1, I can say that conic is an ellipse. If E is greater than 1, I can say the conic is a hyperbola. Now last one, if E is equals to √2, then I can say the conic is a rectangular hyperbola. இந்த மூணு தான் இப்ப பார்க்க போறோம். ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலாவோட forget it. இப்போ இந்த ஹைப்பர்போலாவுடைய ஜெனரல் கண்டிஷன்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போறோம். பாருங்க, அப்ப இது வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு. சென்டர் அதே எலிப்ஸ் இருக்கிற சென்டர் 0,0. The foci is also same, AE, 0 minus AE, I have taken that A, 0 and minus A, 0.
இப்போ இங்க இங்க பாருங்க இதுதான் வந்து லென்த் ஆஃப் த டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த கார்னர்ல இருந்து இந்த கார்னர் ஏ டேஷ் இதுதான் லென்த் ஆஃப் த டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் length of the transverse axis which is equals to 2a அதே போல இங்க கான்ஜுகேட் ஆக்சிஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் நான் வருவோம் இல்ல அப்போ கான்ஜுகேட் ஆக்சிஸ் உடைய லென்த் இப்படி வரும் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த சம்வேர் ஏர்னு வச்சுங்க அப்போ அது வந்து என்னன்னா பி டேஷ்னு எடுத்துங்க which is called length of transverse axis இல்ல length of conjugate axis which is equals to 2b இதை எப்படி டெரைவ் பண்றோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல படுத்திருப்பீங்க உங்களுடைய எலிப்ஸ்ல பி ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும் a square into 1 minus e square isn't it we have proved that your b square value is a square into 1 minus e square ஆனா இங்க என்ன ஆயிடும்னா a square into 1 plus e square இதுல இருந்து டெரைவ் பண்றது அந்த கான்ஜுகேட் ஆக்சிஸ் அப்ப எழுதிங்க length of conjugate axis is 2b நம்ம எப்படி இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துச்சுன்னு பார்க்கலாமா okay we'll move on to the general equation or standard equation of an ellipse please take down this please take down we'll move on to the standard equation of the hyperbola okay finish now let us draw the diagram clearly பாருங்க first நான் வந்து இப்போ நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த curve வந்து பாத்தீங்கன்னா it is parallel to the transverse axis is parallel to x axis அப்ப we call the x axis as transverse axis and y axis is called what conjugate axis so இங்க முன்னாடி ரொம்ப முக்கியமா சொல்லிட்டேன் ஒரு eccentricity is always greater than 1 அத ரிமெம்பர் பண்ணுங்க இப்போ நான் ஒரு இப்போ என்ன தெரியுமா இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போறேன்னா equation of a hyperbola with the center 0, with center 0, whose axis is parallel to x axis transverse axis is parallel to x axis transverse axis is parallel to x axis இப்போ அதுக்கான டயக்ராம பாருங்க தயவுசெய்து எல்லாரும் கவனிக்கணும் இதை கவனிச்சீங்கன்னா போதும் நீங்களே ப்ராப்ளத்தை போட்டுருவீங்க நான் ஏற்கனவே எப்படி இந்த பேரபோலா வந்துச்சு ஹைப்பர்போலா வந்துச்சுன்னு சொன்னேன் the sum from the longest distance of the foci to the moving point minus sum and the difference between them longest distance from the foci 1 to smallest distance from the foci அதுல இருந்தா இந்த ஹைப்பர்போலா ரெடி பண்ணேன் இதுதான் சென்டர் that is called 0, this is called focus a, 0 and sorry vertices minus a, 0 this is called foci இங்க ஒன்னு இருக்கும் ae, 0 and இங்க ஒன்னு இருக்கும் that is called minus ae, 0 ரைட்டுங்களா அடுத்து பாருங்க இந்த இடத்துல டைரக்ட்ரிசஸ் சொன்னாலே பாருங்க நல்ல ரெண்டு விஷயம் நான் இங்க சொல்றேன் ஃபோக்கஸ் போது கர்வுக்கு உள்ளதான் இருக்கும் டைரக்ட்ரிசஸ் போது கர்வுக்கு வெளியே இப்படி ஒரு டைரக்ட்ரிசஸ் வரும் இப்படி ஒரு டைரக்ட்ரிசஸ் வரும் சரிங்களா this is one of the directrices another one is called a directrices ரெண்டு directrices இருக்கும் இந்த பாயிண்ட் I can take this as z ன்னு சொல்லலாம் இந்த பாயிண்ட் z ன்னு சொல்லலாம் இந்த பாயிண்ட் z dash ன்னு சொல்லலாம் இந்த பாயிண்ட் z dash ன்னு சொல்லலாம் இப்போ அடுத்தது பாருங்க இது ரெண்டும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஃபோக்கஸ் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபோக்கஸ் வழியா ஒரு பர்பெண்டிகுலரா போதுனா அதுக்கு பேர் என்னது கேர்ள்ஸ் சொல்லாமே டக்குன்னு எஸ்ன்ற ஃபோக்கஸ் இருக்கு அதுக்கு நேரா ஒரு லைன் அது பேர் கார்டுன்னு சொல்லலாம் அந்த கார்ட் பேஸ் என்னமா அகைன் கரெக்ட் வெரி குட் சொல்லுங்க என்னமா வெரி குட் lattice rectum I can say this point is L and this is called L dash நான் எப்படி டெரைவ் பண்றேன்னு அப்புறமா சொல்லி தரேன் எப்படி தெரியுமா இதே எக்ஸ் வேல்யூ தான் இங்கேயே இருக்கும் ஏஇ இதே எக்ஸ் வேல்யூ தான் இங்கேயே இருக்கும் ஏஇ ஆனா என்னன்னா பி ஸ்கொயர் பை ஏ வரும் இங்க மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ உங்க கொஸ்டின்ல கேட்டிருப்பாங்க இதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி how will you get ae, minus b square by a ae, b square by a அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ இதுதான் lattice rectum
நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வெர்டிசஸ் சொல்லியாச்சு, சென்டர் சொல்லிட்டேன், லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் என்னன்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் இதுக்கு வந்து இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம். இது என்ன இருக்குது, x is equals to AE இருக்கு இல்லையா, அதனால I can write this as x is equals to AE. அதே போல இந்த சைட்லயே ஒண்ணு வரும், இது என்ன AE தெரியுமா, x is equals to minus AE. அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் எப்படி சொல்லலாம், x is equals to plus or minus AE. இப்போ நல்லா தெரிஞ்சிடுச்சு, எஸ்ன்றது ஃபோக்கஸ் இல்லையா. இப்போ இந்த ரெண்டு லைனுக்கு பேரு எல் எல் டேஷ்னு வச்சுக்கலாம். we can call this as called L and L dash இல்லையா. அப்ப என்ன சொல்லலாம், S be the focus, L be the directrix line. அப்போ இதுக்கு ஒரு எசென்ட்ரிசிட்டி, அந்த AE இருக்கு இல்லையா, அதுதான் எசென்ட்ரிசிட்டி. அந்த எசென்ட்ரிசிட்டி என்னன்றதுனா ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் than 1 for hyperbola. நான் இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுக்க போறேன், P of x, y அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் எலிப்ஸ் மேல எடுக்க போறேன். let us take இங்கதான் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, P of x, y. நல்லா கவனிக்கணும், நம்மளுடைய கானிக் உடைய ஈக்குவேஷனை எழுத போறேன் பாருங்க. இது எஸ், இதுக்கு நேரா டைரக்ட்ரிக்ஸ் மேல போகணும், எஸ் எம். அப்போ AS P by M இல்லையா, PM is equals to E. This is the general equation of a conic. இங்க சொல்லியாச்சு, இந்த ரெண்டு லைன் இருக்கு இல்லையா. இப்ப நான் வந்து ரெண்டு லைன் எடுக்கிறேன், எஸ்ல இருந்து Z, இந்த PMக்கு ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன், அண்ட் இது ரெண்டுத்துக்கும் பெர்பெண்டிகுலர் லைன் இருக்கு பாருங்க. SZ ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன், SZ எங்க போட்டேன்னா சாரி, SZ, இதுதான் A, SZ ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன். அதே போல இதுக்கு நேரா ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வர, அதுவும் PM பெர்பெண்டிகுலர் லைன். இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு வெர்டிசஸ், A and A dash, A and A dash. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, A and A dash be the 2 points. எங்க பாருங்க, A dash, இந்த பாயிண்ட் வந்து A, இந்த பாயிண்ட் வந்து A dash. சரிங்களா. இது என்ன செய்ய போகுது, எப்படி இந்த ஜெனரல் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு. இந்த A dash உடையது லென்த் ஆஃப் மேஜர் ஆக்சிஸ், அதனுடைய வேல்யூ வந்து 2A. இப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன், A and A dash be the points which divides SZ. SZ எந்த ரேஷியோல டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா E:1. E:1 இன்டர்னலி அண்ட் எக்ஸ்டர்னல், ரெண்டு பக்கமும் அந்த எஸ்ன்ற பாயிண்ட் SZ ரெண்டு பக்கமும் E:1 ரேஷியோல டிவைட் பண்றதுன்னு எடுத்துங்க. இப்போ எனக்கு தெரியும், இப்போ பாருங்க பாயிண்ட் வந்து A dash is equals to 1 இல்லையா. இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து நான் கண்டுபிடிக்கலாம், என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் தெரியுமா, AS by AZ. உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் எலிப்ஸ்ல நிறைய சொல்லிட்டேன் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் இந்த ஃபார்முலா, என்ன தெரியுமா, SP by PM is equals to A and S dash by PM dash is equals to E வரும். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், from this இந்த இன்டர்னல் சொன்னேன் இல்லையா, AS, A என்ற பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, AS divided by AZ. எது AZ, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இது AZ. எது AS, இது AZ. நான் என்ன சொன்னேன், இந்த ரெண்டும் வந்து எவ்வளவு ரேஷியோல டிவைட் பண்ணுது, E:1. அப்போ AS உடைய வேல்யூ E ஆகவும், AZ உடைய வேல்யூ A to Z, இதனுடைய வேல்யூ AS உடைய வேல்யூ E ஆகவும், AZ உடைய வேல்யூ 1 ஆகவும் எடுத்துக்கிறேன். அப்ப என்ன அர்த்தம், E/1, AZ by E1. அதே போல எக்ஸ்டர்னலி அண்ட் இன்டர்னல், அடுத்தது இன்டர்னலி. இப்ப எக்ஸ்டர்னலி வெட்டும் பொழுது என்னன்னா A dash வரைக்கும் போயிடும். அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், இந்த இடத்துல A dash S divided by, கீழே என்ன சொல்ல முடியுமா, what will get A dash Z. A dash இங்க இருக்குது, A dashல இருந்து S வரைக்கும் உள்ளது A dash இல்ல S dash, A dash S divided by A dash S divided by A dash Z is equals to again அதுவும் E/1. ஏன்னா நான் அடுத்தது என்னது, இன்டர்னலியாவும் எக்ஸ்டர்னலியாவும் இந்த ரேஷியோ A:n. இப்போதான் நான் டெரிவேஷன் ஃபுல்லையே வரேன். இப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா, இந்த கிராஸ் மல்டிப்ளை, இந்த டயக்ராம் அப்படியே இருக்கட்டும், நான் சைட்ல போடுறேன், இந்த டயக்ராம் தான் எனக்கு ரொம்ப தேவை. அப்போ AZ equals to, I can write this as AZ is equals to, sorry, AS equals to E into AZ. AS equals to E into AZ. AZ எப்படி போடலாம், AS கொஞ்சம் நீங்க மாத்தலாம். AS எங்க இருக்குது, இந்த இடத்துல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது AS. நான் சென்டர்ல இருந்து எடுத்துக்கணும், Cல இருந்து. எனக்கு தேவை இந்த S தான் தேவை, AS தான். அப்ப சென்டர்ல இருந்து S உடைய வேல்யூ எனக்கு தெரியும், CS.
அதே போல சென்டர்ல இருந்து A உடைய வேல்யூ தெரியும், that is called CA. Similarly, E into AZ. AZ எப்படி போடலாம்? We can write this as CA minus CZ. CA minus CZ, correct? CS minus CA is equals to E into CA minus CZ. அதுக்கடுத்து இந்த CA உடைய வேல்யூ பாருங்க, இங்க இருந்து இதோட வேல்யூ ஏவா? C இதுல இருந்து A உடைய வேல்யூ ஸ்மால் a. அப்ப I can write this as small a minus CA உடைய ஸ்மால் a இல்ல CS, சாரி தப்பா போட்டேனா, CS உடைய வேல்யூ வந்து AE. CS உடைய வேல்யூ AE, நான் ஏன் போட்டேன்பா, C ல இருந்து S உடைய வேல்யூ AE, CA உடைய வேல்யூ தான் A, which is equals to E into மறுபடியும் சொன்ன CA. CAன்றது A minus what is CZ? What is CZ? CZன்றது எனக்கு இப்ப கஷ்டம், இப்ப இங்க கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறன்றத பாருங்க. CZ உடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா, CS உடைய வேல்யூ AE. இந்த CS இருக்குல்ல, டைரக்ட் ரிசஸ் லைன், நான் ஏற்கனவே கொடுத்தேன், இதனுடைய வேல்யூ வந்து A by E. X is equals to A by E. அப்போ எனக்கு இந்த CZ இல்லையா, அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னா C ல இருந்து Z. அப்போ இங்க இருந்து இதனுடைய வேல்யூ வந்து A by E. அப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து A by E. We'll get AE minus A equals to E into A minus A by E ன்னு கிடைச்சிருக்குது. We'll get AE divided by A minus AE ன்னு கிடைச்சிருக்குது. We'll get CZ is equals to 2 by AE. சரிங்களா? இல்ல இப்படியே வச்சு கூட நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். இதுல இருந்து நான் டெரைவ் பண்ணணும். CS உடைய வேல்யூ என்ன, CA உடைய வேல்யூ என்னன்றதை நான் டெரைவ் பண்ணலாம். இப்போ நீங்க இப்படியே கூட வச்சுக்கோமா, CS க்கு வேல்யூ கிடைக்காது. இப்போ இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம். நான் இதுல இருந்து டெரைவ் பண்றேன். CS மைனஸ் CA க்கு மட்டும் தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு வேல்யூ A. இப்போ இந்த CZ வேல்யூ தெரியாது. அப்ப E into I can write this as CA உடைய வேல்யூ வந்து A minus CZ. இப்போ நான் இந்த ஒரு ஃபார்மேட்ல கொண்டு வரலாம். என்ன ஃபார்மேட்ல கொண்டு வரேன்றத பாருங்க. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த CS minus CZ இந்த சைடு கொண்டு வந்துறேன். minus ECZ which is equals to AE plus A. Correct? We'll get AE plus A. CZ minus AE plus CZ. இல்ல நீங்க அப்படியே கூட இதை வச்சுக்கலாம். அடுத்த ஈக்குவேஷன் வரும்போது இதை சால்வ் பண்ணிடலாம் பாருங்களேன். இப்ப அடுத்த ஈக்குவேஷன் இருக்குது, A dash S is equals to E into A dash Z. A dash S எப்படி போடலாம், இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கு A dash S. A dash S எப்படி போடலாம், A dash to C plus CZ. A dash to C plus CZ, sorry CS. அதுக்கப்புறம் A dash Z. A dash Z னா இதுதான் தேவை எனக்கு. A dash Z. I want to find out A dash Z. அப்ப A dash Z உன்னுடைய வேல்யூ, சாரி இங்க இருக்க Z, சாரி A dash Z உடைய வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்னா A dash C plus CZ. A dash E into A dash C plus A dash S plus CZ plus CZ. Correct? A dash C plus CZ. A dash C உடைய வேல்யூ is nothing but A. A dash C உடைய வேல்யூ வந்து A. அப்போ therefore அது மைனஸ் A வந்தாலும் பாசிட்டிவ் A plus CS is equals to E into A plus CZ. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றேன், 1ஐயும் 2ஐயும் ஆட் பண்றேன். So this is called equation 1. This is called equation 2. இந்த டயக்ராமை இப்போ அழிச்சிடலாம். இப்போ எனக்கு தேவையில்லை, இனிமேல் இது தேவைப்படாது. சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராமை அழிச்சிட்டா இப்போ எனக்கு கிடைக்குது ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா. அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்க டயக்ராம் உங்க புக்ல பாத்துங்க, உங்களோட நோட் புக்ல. இப்போ ரெண்டுத்தையும் நான் ஆட் பண்றேன். ஆட் பண்ண என்ன வரும், adding 1 plus 2. I'll get CS minus A plus A plus CS. அதே போல இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா E காமன், A minus CZ plus A plus CZ. CZ cancel ஆயிடும். A cancel ஆயிடும். We'll get 2 CS which is equals to E into AE. 2AE கிடைக்கும். A plus A 2A 2AE 2 கேன்சல். அப்ப CS உடைய வேல்யூவை நான் AE சொல்லலாம். அப்ப CS உடைய வேல்யூ AE. அப்ப S உடைய பாயிண்ட் நான் என்ன கிடைக்கலாம்னா AE, 0. இப்ப AE எப்படி வந்துச்சுன்னு புரிஞ்சிச்சா? அதே போல அடுத்தது S dash எப்படி போடலாம், minus AE, 0. அப்ப ஃபோக்கஸ் உடைய பாயிண்ட்ஸ் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அதனாலதான் நான் முன்னாடியே அதை வந்து நான் போட்டு காமிச்சிட்டேன். எப்படி இந்த ஃபோக்கஸ் வந்துச்சுன்றத பாருங்க. ஃபோக்கை ரெண்டாவது 2ல இருந்து 1 சப்ராக்ட் பண்றேன். இதான் 2. A plus C is minus CS
plus a, which is equals to இங்க e of a plus cz, இதுல subtract பண்ற minus a plus cz, minus a plus a cancel, cs es cancel, a plus a 2a, which is equals to cz plus cz 2cz, 2ecz, 2 cancel. I want to find out cz equals to a by e. அப்ப z உடைய கோஆர்டினேட்ஸ் பாருங்க a by e, 0 and z dash உடைய கோஆர்டினேட் பாருங்க minus a e, 0. இதனால தான் அந்த டெரைவ் பண்ணும். நான் எடுத்த கண்டிஷன் இந்த என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் சொன்னேன், எது எக்ஸ்டர்னலி இன்டர்னலி டிவைட் பண்ணிச்சு, a என்ற a dash என்ற பாயிண்ட்ஸ் which divide sz internally and externally in the ratio e is to 1. ஆகவே நான் என்ன சொன்னேன், as plus az equals to e by 1 and a dash s by a dash z equals to e by 1. e by 1 னா வெறும் e தான். அதனால நான் டிரைவ் பண்ணி ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சேன். ஒன்னு வந்து cs minus a equals to e to a minus c, first equation. ரெண்டாவது a plus cz equal e into a plus cz, second equation. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா I'll get cs equals to ae. ரெண்டு 2 minus 1 subtract பண்ணா cs equals to ae. அப்போ you'll get the coordinates of s is ae, 0 and s dash automatically நான் சொன்ன minus ae, 0. Similarly s வந்து ae, 0 னா s dash வந்து minus ae, 0. Actually what is the condition for உன்னுடைய conic? உன்னுடைய conic உடைய condition என்னன்னா sp by pm is equals to a, sorry e. So sp square is equals to e square pm square. அப்படிதான condition, e square pm square. இப்போ நீங்க பாருங்க, நான் இந்த போர்டு அதான் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு, இதை அழிச்சிட்டீங்களா, ரப் பண்ணிட்டாப்பா, சொல்லவே மாட்டீங்களா நீங்க, எல்லாத்துக்கும் அப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. புரியுதா கேர்ள்ஸ்? உங்களதான் கேக்குறேன், சார் பேசுறது கேக்குதா முதல்ல? பாய்ஸ் புரியுதாப்பா? ரைட். இப்ப பாருங்க இந்த டயக்ராம்ல இப்ப எல்லா பாயிண்ட்ஸும் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஐ ஹவ் ஃபைண்ட் அவுட் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ். ஒரு ஸ்மால் டயக்ராம் நான் போடுறேன். இப்ப எனக்கு இதனுடைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து a dash, இது a உடைய பாயிண்ட் a, 0, a dash உடைய பாயிண்ட் minus a, 0. அதுக்கு அடுத்து ஃபோக்கஸ், இது வந்து s dash minus ae, 0, இது வந்து s ae, 0. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா p என்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, அதை வந்து x, y நான் எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நடுவுல இந்த a dash உள்ள ஒரு டைரக்ட்ரிசஸ்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, இதை வந்து z ன்னு எடுத்தேன், இதை வந்து z dash ன்னு எடுத்தேன். z உடைய பாயிண்ட் a by e, இது வந்து a by e, 0. இப்போ நான் இந்த கோனிக் உடைய டயக்ராம் வரையணும்னா sp and pm. இந்த pm உடைய பாயிண்ட் என்ன இருக்கும், x அதே தான் இருக்கும், a by e ன்னு இருக்கும். y என்னன்றது தெரியாது. I can take this as y1 or y, இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணலாம், which is equals to y or y1 போடலாம், சரியா? which is equals to xm. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், I am going to find out y னே வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இது y னா இதுவும் y தான், ஏன்னா இங்க y ன்னு எடுத்துறேன், அதனால இங்க y ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ எனக்கு கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, sp ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு e ஸ்கொயர் pm ஸ்கொயர். sp ஸ்கொயர், s உடைய வேல்யூ தெரியும், ae, 0, p உடைய வேல்யூ x minus ae the whole square, x minus ae the whole square, y minus 0 the whole square, e square into pm, x minus a by e the whole square plus y minus y, which is equals to 0. அப்ப இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க, what will get? So what is the expansion? What will get here? We'll get what? So see the equation. How will get the equation? Your equation becomes x minus ae the whole square, a minus b the whole square, x square minus 2aex plus a square e square plus y square equals to e square into x minus ab the whole square. Expand பண்ணுங்க, x square minus 2a by e into x plus a square e square. கரெக்டா? இப்போ now we'll get x square minus 2ex plus a square e square plus y square, e square x square, e cancel, we'll get 2aex, e square cancel, which is equals to a square. இதெல்லாம் அடிச்சிடலாம், வெறும் 2aex மட்டும் கிடைச்சிடும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், x ஸ்கொயர் plus y ஸ்கொயர் மாத்திரம் இங்க வச்சுங்க, மீதி எல்லாம் அந்த சைடு கொண்டு போயிடு. அப்ப அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டா e ஸ்கொயர் x ஸ்கொயர், இந்த e ஸ்கொயர் x ஸ்கொயர் கூட இந்த சைடு கொண்டு, x ஸ்கொயர் டேர்ம் இல்லையா, மைனஸ் e ஸ்கொயர் x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு a ஸ்கொயர். இது அப்படிக்கா போனா என்ன ஆயிடும், மைனஸ் a ஸ்கொயர் e ஸ்கொயர். வாட் வில் கெட், x ஸ்கொயர் மைனஸ் a ஸ்கொயர் இன்டு x ஸ்கொயர். இல்லைன்னா நீங்க இப்படி செய்யுங்க, இன்னொரு ஐடியா சொல்றேன்.
இந்த a ஸ்கொயர் e ஸ்கொயர் இங்க வச்சிருங்க. இந்த a ஸ்கொயர் இப்படிங்க வந்தா மைனஸ் a ஸ்கொயர். மீதி எல்லாத்தையும் அந்த சைடு கொண்டு போயிடுங்க. e ஸ்கொயர் x ஸ்கொயர். இந்த x ஸ்கொயர் போனா மைனஸ் x ஸ்கொயர். இந்த y ஸ்கொயர் அப்படிங்க போனா மைனஸ் y ஸ்கொயர். வாட் ஹேப்பன்? a ஸ்கொயரை காமன் எடுத்தா வில் கெட் a ஸ்கொயர் மைனஸ் 1. இதுல x ஸ்கொயரை காமன் எடுத்தா வில் கெட் a ஸ்கொயர் மைனஸ் 1. அப்ப இது வந்து வெறும் மைனஸ் y ஸ்கொயரா இருக்கும். இப்போ எப்பொழுதுமே அது எலிப்ஸா இருக்கும் ஹைப்பர்போலா ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஒன்னா தான் இருக்கணும். இது எப்படி மாத்தி போடலாம்னா you can also written as x square into e square minus 1 minus y square equals to a square into e square minus 1. Throughout dividing by a square into e square minus 1. ஏன்னா இதை நான் 1 ஆக்க போறேன். அப்ப 1 ஆக்கணும்னா என்ன ஆகும்னா x square into e square minus 1 divided by a square into e square minus 1 y square divided by a square into e square minus 1 which is equals to 1. e square minus 1 cancel. இதனுடைய வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, இதை தான் நான் b ஸ்கொயர் போடுவேன். b ஸ்கொயர் equals to a square into e square minus 1. அப்ப therefore I can write the equation x square minus y square by b square. இதுக்கு மேல b square which is equals to 1. This is the standard equation of the ellipse. Standard equation of the ellipse. நம்ம ellipse னு சொன்னா என்ன ஞாபகம் வரும்னா x square by a square minus y square by b squared equals to 1 ஞாபகம் வரும். இது என்னன்னா it is transverse axis is parallel to x axis. Transverse axis x axisல இருக்கும். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் x square by a square minus y square by b square equal to 1. Do you all understand? Follow me. Any doubt in this? You people have any doubts? This is the standard equation of the derivation of the hyperbola. இது வந்து transverse axis is parallel to x axis. இதே transverse axis parallel to conjugate axis, sorry, conjugate axis is parallel to x axis இருந்தால் what is the condition பாருங்க. Let us see what is the condition. Please take down quickly this one. இதே the transverse axis is parallel to y axis. If the transverse axis is parallel to y axis, if the transverse axis is parallel to y axis, if the transverse axis is parallel to y axis, என்ன தெரியுமா அடுத்து அதனுடைய அர்த்தம்? இப்ப யூசுவலா இதுதானே x axisல இருந்துச்சு transverse axis. இப்படி வந்தோம் ஹைப்பர்போலா எல்லாமே மாறிடும். வெர்டெக்ஸ் இங்க வரும் a a dash, போக்கை இங்க வரும் s s dash, டைரக்ட்ரிசஸ் இங்க வரும் இல்லையா, எல்லாமே வந்து y axis பார்த்த மாதிரி சிமெட்ரிக் அபவுட் y axis மாறிடும். அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம்னா your transverse axis is parallel to y axis. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷனே மாறிடுமா? எப்படி தெரியுமா ஈக்குவேஷன் மாறும்? we can write this as y square by a square minus x square by b square equals to 1. இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன தெரியுமா? இதுக்கு பேர் conjugate hyperbola ன்னு பேர். This we call it as a conjugate hyperbola. ஆனா அந்த கண்டிஷன் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும். b ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ மாறாது. a ஸ்கொயர் into e ஸ்கொயர் minus 1 everything will be same. only நான் யூசுவலா வந்து நான் transverse axis அப்படின்னு சொல்லும்போது about x axis னா x ஸ்கொயர் by a ஸ்கொயர் minus y ஸ்கொயர் by b ஸ்கொயர் equals to 1. இது அப்படியே உல்டாவா மாறிடுது. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? x ஸ்கொயர் by a ஸ்கொயர் minus y ஸ்கொயர் by b ஸ்கொயர் equal to minus 1. அப்ப therefore we call it as a conjugate hyperbola. Please take down. Now I will give you the full biodata. அதனுடைய full biodata உங்களுக்கு நான் கொடுத்துற போறேன். ரெண்டு ஆக்சிஸ்க்கும் conjugate ஆக்சிஸ்க்கும் and for your transverse axis. Take down. ரெண்டுத்துமே ஒரு டேபிள் இருக்கால போட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துறேன். எழுதிங்க. சரியா? So very important. எதை விடுறீங்களோ இல்லையோ இப்ப நான் கொடுக்குற அந்த டேபிளர் காலமும் நீங்க விடக்கூடாது. ஸோ ஆல்வேஸ் குரூப்பிங் பண்ணி படிங்க, கம்பேர் பண்ணி படிங்க. தென் இட் மே பி வெரி வெரி ஈஸி டு யூ. ஒரு ரெண்டு ஹைப்பர்போலா இல்லையா, ஒன்னு வந்து ஹைப்பர்போலா டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இன்னொன்னு வந்து அதே டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ். போத் ஹைப்பர்போலா எங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹைப்பர்போலா டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ். அடுத்தது transverse axis parallel to y axis. இப்போ இதுல என்ன நான் கண்டுபிடிக்க போறேன்னு ஒரு சைடுல போட்டுக்கிறேன். things I have to find out. இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து x square a square
minus y square by b square equals to 1. இது square by square, y square by b square minus x square by a square. சரிங்களா? We'll get என்ன equation கொடுத்தேன்? x square by y square by a square மாத்தி போட்டோம். y square by a square minus x square by b square. y square by a square minus x square by b square equals to 1. Bracketல 1 போட்டுங்க. This is called conjugate hyperbola. இப்போ இதனுடைய shapes எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. Let us see the draw. I am drawing the diagram. How the shape was அப்படின்னா first வந்து பாருங்க. So இது வந்து our transverse axis is about x axis. இத பாருங்க அதே curve. The transverse axis is about y axis. See இங்க பாருங்க இதனுடைய எல்லா டேட்டாஸையும் இங்க கொடுத்துட்டு போறேன். a, 0, a dash minus a, 0. This is your center 0, 0 and the directrices இந்த curve உள்ளதா வரணும். இல்ல சரி curve வெளியே வரணும். இந்த curve உள்ள வர்றதா foci s of ae, 0. இது வந்து s dash of minus ae, 0. இல்ல அடுத்து இதனுடைய லைன் வந்து x is equals to ae, x is equals to minus ae. sorry a by e. நான் இப்பதான் கண்டுபிடிச்சேன் இல்லையா, z உடைய வேல்யூ கோஆர்டினேட் கண்டுபிடிச்சேன். இது வந்து z, இது வந்து z dash. இது x is equals to a by e, இது minus a by e. Already சொன்னேன், the chord which passes through the focus is called latus rectum, l dash. இதனுடைய வேல்யூ ae, b squared by a. This is called minus ae, b squared by a. And the equation of this is called x is equals to ae, and this is called in the focus வழியா போனா அது வந்து x is equals to minus ae. So all the things we have given here, இந்த a வ பாத்தீங்கன்னா 0, a, இங்க பாத்தீங்கன்னா a dash of 0, minus a, s of 0, ae, s dash of 0, minus ae, and then the center is always same 0, 0. This is called latus rectum. Y is equals to a by e. Here y is equals to minus a by e. இப்போ அதே போல லேட்டஸ் ரெக்டம் பாருங்க, இந்த குவாட்ரண்ட்ல வருதுன்னு வச்சுக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் லேட்டஸ் ரெக்டம் ஃபோக்கஸ் வழியா பாஸ் ஆகுது. அப்போ இது லேட்டஸ் ரெக்டம் எப்படி மாறும்னா, யூசுவலா ae, b squared by a இருந்துச்சு இல்லையா, இது மாறும் பொழுது b squared by a, ae. இதே செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல வரும்போது அதே வேல்யூ தான் இருக்கும். b squared by a சிம்பிள்ஸ் என்ன இருக்கும்? செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல x நெகட்டிவா இருக்கும், y பாசிட்டிவா இருக்கும். அப்ப b square minus ae. சோ இதுதான்ப்பா லேட்டஸ்ட் ரெக்டம், ஜெனரல் லேட்டஸ்ட். எல்லாமே டயக்ராம் ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட் ஸ்கெட்சை கொடுத்துட்டேன் நான். இப்போ இதுல இருந்து ஒன்னா கண்டுபிடிக்க போறேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் சென்டர், ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்டர், ரெண்டுத்துக்குமே சென்டர் 0, 0 and 0, 0. நெக்ஸ்ட் லென்த் ஆஃப் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ், length of transverse axis which is equals to 2a, yeah, which is equals to 2a. இதுக்கும் அதே போல தான் length of transverse axis 2a ன்னு வரும். next length of conjugate axis, length of conjugate axis which is equals to 2b, இதுக்கும் 2b. next foci, yeah, which is equals to foci ae, 0 minus ae, 0. ae, 0 minus ae, 0. Here 0, ae, 0, minus ae. Next equation of directrices, equation of directrices, equation of directrices, equation of directrices. X is equals to plus or minus a by e. Here y is equals to plus or minus a by e. Equation of latus rectum, y x is equals to plus or minus ae and y is equals to plus or minus ae. Equation of transverse axis, equation of transverse axis, x is equals to 0. Equation of transverse axis, x is equals to 0.
sorry, equation transverse axis, equation of transverse axis, now y equal to 0, x equals to 0. Equation of conjugate axis, x is equals to 0, y equal to 0. அப்படியே உல்டா மாறும். Length of lattice rectum, length of lattice rectum, length of lattice rectum, ரெண்டுமே length of lattice rectum, length of lattice rectum, which is equals to 2b square by a, ரெண்டுத்துக்குமே அதேதான் 2b square by a. Eccentricity E is equals to root of 1 plus b square by a square. இங்கேயும் அதேதான் root of 1 plus b square by a square. 1 plus b square by a square. Okay, so these are some of the important properties. நான் சொன்னல ஜாதக கணக்குல கேட்பாங்கன்ட்டு அந்த சமுக்குரிய எல்லா விஷயமும் கொடுத்துட்டேன். ஆர் யூ கிளியர் நவ்? ஹைப்பர்போலா பத்தி எதனா டவுட் இருக்கா? அப்போ எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. இதுல ரொம்ப முக்கியமானது அதேதான், டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபோக்கை, டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த லேட்டஸ் ரெக்டம். ரெண்டுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுங்க. டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபோக்கை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ரெண்டுத்துக்கு அந்த ஃபோக்கைனா இங்க ஏஇ இங்கே ஏஇ, இந்த ரெண்டுத்தினுடைய தான் எஸ் எஸ் டேஷ். வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபோக்கை? எப்படி எலிப்ஸ் சொன்னியோ அதே தான் இங்கேயும். டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபோக்கை இஸ் 2AE and sorry ஆமா, distance between the foci is 2AE. Distance between the directrices, distance between the directrices is 2A by E. ரெண்டுத்தையும் நோட் பண்ணிக்க. அதே போல அங்க பாத்தீங்கன்னா the sum of the focal distances is 2A. இங்க difference between the focal distances, அதாவது S to P ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு S ல இருந்து P of x, y. அதே போல S dash P of னா we can write this as SP minus S dash P. S dash P தான் பெருசு, minus SP equals to 2A. இதை நான் ப்ரூவ் பண்ணி காட்ட போறேன். சரிங்களா? நான் ப்ரூவ் பண்றேன். S dash P minus SP is equals to 2A. இந்த லேட்டஸ்ட் ரெக்டமும் இதையும் ப்ரூவ் பண்ண போறேன். தயவு செய்து கவனிச்சுங்க. ப்ளீஸ் டேக் டவுன். சம்ஸ்க்கு போலாம் நம்ம இப்போ. Now you moving into the sums problems. Prove that the length of the lattice rectum, prove that the length of the lattice rectum, prove that the length of the lattice rectum prove that the length of the lattice rectum of the hyperbola ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்க. length of the lattice rectum and end points of the lattice rectum ரெண்டுமே இப்ப போட போறோம். let us see. பாருங்க, ரெண்டு சம்மே இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க் கொஸ்டின். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து lattice rectum இந்த கர்வ், அதாவது மேஜர் ஆக்சிஸை வச்சு தான் போட போறோம். lattice rectum எப்படி பண்ண அந்த இதெல்லாம் கொடுத்துட்டேன். lattice rectum என்னமா கொடுத்தேன் கேர்ள்ஸ்? lattice rectum வேல்யூ என்னது? length of lattice rectum எவ்வளவு? length of lattice rectum இப்போதானே கொடுத்தேன் கடைசியில LR. length of lattice rectum அப்படின்றது வந்து 2b square by A. அதே போல end points of the lattice rectum, end points of the lattice rectum எப்படி கொடுத்தனா AE, B square by A and minus AE, B square by A. இப்போ மொத்தம் 4 பாயிண்ட்ஸ் வரும். எல்லாத்தையும் நான் ஒரு சைடு மட்டும் கண்டுபிடிக்க போறேன். இது ஹைப்பர்போலா இல்லையா? அப்ப ஹைப்பர்போலாவுடைய கர்வ் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க. இந்த ஹைப்பர்போலா இப்பதான் வரைஞ்ச நான் அதனுடைய ஷேப் எப்படி இருக்கும். ரெண்டு பேரபோலாவை ஓபன் பண்ண மாதிரி இருக்கும். இந்த சைடு ஒன்னு, இந்த சைடு ஒன்னு. இதுதான் அதனுடைய வெர்டெக்ஸ் A, 0 and A dash of minus A, 0. Another one the focus which is equals to S of AE, 0. Another one S dash of minus AE, 0. ரைட்டா? நான் என்ன பண்ணணும், லென்த் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் தான் எனக்கு தேவை. இதுக்கு நேரா ஒரு லைன் பண்றேன். இந்த பாயிண்ட் L, இந்த பாயிண்ட் L dash. அதே போல இங்கேயும் ஒரு லைன் வரைகிறேன். இதுதான் கால் டேஷ் L and L dash. இப்ப நல்லா கவனிங்க. இது வந்து எப்படி இருக்கு? டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் parallel to x axis.
transverse axis is parallel to x axis. Correctங்களா? அப்ப what is the equation of the hyperbola? Anyone? What is the equation of the hyperbola? Equation எப்படி இருக்கும்? Your equation is x square by a square minus y square by b square equal to 1. இந்த பாயிண்ட் P இருக்கு இல்லையா, L பாயிண்ட், இதுல வந்து x வேல்யூ எங்க போனாலும் சரி AE தான் இருக்கும். There is no change in x value. அப்ப இங்க போட்டாலும் சரி AE தான், இங்க போட்டாலும் சரி AE தான். அதுல எந்த மாற்றம் கிடையாதுமா. There is no change in that. இந்த இடத்துல போட்டாலும் AE தான், இந்த இடத்துல போட்டாலும், ஏன்னா x உடைய வேல்யூ AE நமக்கு ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ஃபோக்கஸ்ல AE இருக்குது x உடைய வேல்யூ. ஆனா y உடைய வேல்யூ சேஞ்ச், அந்த y வேல்யூ தெரியாது. இங்க x ஆக்சிஸ்ல இருக்கிறதுனால 0, இது எவ்வளவுன்னு தெரியாது. அதனால I'm putting y. இங்க y னா இங்க ஒண்ணு இல்ல, மைனஸ் y. அவ்வளவுதான், ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும் இது ரெண்டும். ஆனா அங்க y னா இங்க மைனஸ் y. நான் என்ன சொல்றேன், இந்த L பாயிண்ட் இருக்குல்ல AE, y, அது வந்து it lies on the hyperbola. I can say the point L of AE, b square by a lies on this hyperbola. அப்ப இந்த hyperbola x க்கு பதிலா AE போடுங்க. AE the whole square divided by a square minus y, sorry, y by y. AE, y. அப்ப y க்கு பதிலா y போட்டுங்க. இல்ல y1 எடுத்தீங்கன்னா, என்ன ஆல்ரெடி y இருக்குன்னா y1. அப்ப y1 எடுத்தீங்கன்னா y1 square divided by b square equals to 1. இத ஸ்கொயர் பண்ண என்ன கிடைக்கும், a square e square divided by a square minus y1 square by b square equals to 1. Square cancel. இப்போ now we'll get என்ன, இந்த y1 by b square அந்த சைடு கொண்டு போயிடு, e square plus 1. Yeah, we'll get what, a square cancel. We'll get y1 is equals to e square plus 1. இந்த y1 by b square அப்படிங்க போனா y1 by b square, y1 by b square. இப்போ now you cross multiply, your y1 is equals to b square into e square plus 1. Sorry, y1 square, இதை விட்டுடும், y1 square squared is equals to b square into e square plus 1. Correct? We'll get y1 is equals to b square into a square e square minus y1 square. We'll get e square minus 1. Sorry, e square minus 1. Correct? E square minus 1. Above we'll get y1 square is equals to b square into e square minus 1. இப்போ நல்லா கவனிங்க, எனக்கு ஏற்கனவே நான் b square உடைய வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன் இல்லையா. y1 square is equals to b square into 1. அப்போ b square உடைய வேல்யூ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, which is equals to a square into e square minus 1. a square உடைய வேல்யூ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, a square into e square minus 1. அப்ப இந்த e square minus 1 இதுல இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம். e square உடைய minus 1 எப்படி சொல்லலாம்னா b square by a square. அப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண டெரிவேஷன் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது, ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஹைப்பர்போலான்னு சொல்லும் பொழுது அந்த b ஸ்கொயர் எப்படி வந்துச்சுன்னா a ஸ்கொயர் into e ஸ்கொயர் minus 1. அதுல இருந்து e ஸ்கொயர் minus 1 கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், b ஸ்கொயர் by a ஸ்கொயர். அப்போ y1 ஸ்கொயர் equals to b ஸ்கொயர் into e ஸ்கொயர் minus 1 எப்படி போடலாம், b ஸ்கொயர் by a ஸ்கொயர். அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், a ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணா y1 ஸ்கொயர் equals to b பவர் 4 by a ஸ்கொயர். நல்லா கவனிக்கணும், b பவர் 4 by a ஸ்கொயர். அப்போ y1 உடைய வேல்யூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் b பவர் 4 by a ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் b பவர் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா b ஸ்கொயர், a ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா a. அப்போ இந்த இடத்துல y1 க்கு பதிலா I can put y ஸ்கொயர் b ஸ்கொயர் by a. இங்க மைனஸ் y1 க்கு பதிலா மைனஸ் b ஸ்கொயர் by a. அப்போ பாருங்க, இதனுடைய லென்த்தும் b ஸ்கொயர் by a தான், இதனுடைய லென்த்தும் b ஸ்கொயர் by a தான். இது நெகட்டிவ்ல வரலாம். அப்ப நீங்க ஸ்கேல வச்சு அளந்து பாருங்க, இது 3னா இதுவும் 3 தான் இருக்கும். மேபி அந்த பாயிண்ட வந்து நெகட்டிவ்ல போடலாம். அப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் b ஸ்கொயர்ட் by a, இதனுடைய டிஸ்டன்ஸும் b ஸ்கொயர்ட் by a. அப்ப therefore your length of lattice rectum is 2b square by a. ப்ரூவ் பண்ணியாச்சா? இப்போ அடுத்து lattice rectum உடைய எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க. இங்க ae, b ஸ்கொயர் by a இருக்கு, இங்க ae, மைனஸ் b ஸ்கொயர் by a. அதே போல இங்க ஒரு lattice rectum இருக்குல்ல, இது aன்னு சொன்னா இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்னால மைனஸ் ae. சரிங்களா? x உடைய வேல்யூ மைனஸ்ல வரும், y உடைய வேல்யூ அப்படியே ஃபிக்ஸ்ட் b ஸ்கொயர் by a.
இது தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருக்கும், மைனஸ் ஏஇ மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ. ஸோ இதுதான் வந்து லென்த் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட். இது நாளையும் எழுதணும். எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏஇ கமா பி ஸ்கொயர் பை ஏ. இங்க பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏஇ கமா மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ. திஸ் இஸ் கால்ட் தி எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. Show that the absolute value of the focal distances, show that the absolute value of the focal distances, show that the absolute value of focal distances show that the absolute value of the focal distances of any point, of any distances of any point, P on the hyperbola is the length of its transverse axis. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா பாருங்க, நல்லா அதே மாதிரி நம்ம வரைஞ்சோம் இல்லையா, அதே போலதான் கர்வ். ரெண்டு பேரபோலா வரைஞ்சா அதுதான் ஹைப்பர்போலா. இதனுடைய a of a, 0, a dash of minus a, 0, s dash of minus ae, 0, s of ae, 0. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, ரெண்டு டைரக்ட்ரிக்ஸஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த இது ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும். இதுதான் தெரியும். நான் x is equals to minus a by e, இது வந்து x is equals to ae, a by e. இது சென்டர் 0, 0. இந்த பாயிண்ட நான் என்ன சொன்னேன்னா z, இந்த பாயிண்ட ஐ கேன் சே z dash. இப்போ இந்த பாயிண்ட நான் என்ன சொல்றேன்னா a by e இருக்கு இல்லையா, x உடைய வேல்யூ, அதனால a by e, 0. இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்றேன்னா minus a by e, 0. I am taking a point p on this side, p of x, y. சரிங்களா, which is equals to p of x, y. இப்போ இந்த p of x, y க்கு நேரா ஒரு லைன் போடுறேன். சரிங்களா, ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் போடுறேன். எனக்கு எப்பொழுதுமே இதுதான் m. சரிங்களா, this is called m. இந்த பாயிண்ட் தான் I called it as m. சரிங்களா, p ல இருந்து m, that is called pm. இப்போ அதே போல இந்த ஒரு பாயிண்ட்டும் எங்க என்ன இருக்கும்னா pm dash. நம்மளுடைய ஃபார்முலால பொறுத்த வரைக்கும் s dash p, இது s dash, இது sp, அது s dash p. அப்ப pm dash, நமக்கு m dash உடைய பாயிண்ட் வந்து somewhere here இந்த இடத்துல இருக்கும். we'll get m dash. சரிங்களா, இப்போ இத வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணாலும் இது m dash போகும், அல்லது இப்படிக்கா போனாலும் m dash கிடைக்கும். இப்போ எனக்கு ஜெனரல் கானிக் உடைய ஃபார்ம் என்னன்னா sp by pm equal to e, அல்லது sp is equals to e into pm. sp is equals to e into pm. அப்ப sp உடைய வேல்யூவை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க போறேன்? இங்க என்ன தெரியுமா ப்ரூவ் பண்ணணும், முதல்ல அதை தெரிஞ்சுங்க. what we have to prove is s dash p minus sp is equals to 2a. இதே போல நான் எலிப்ஸுக்கு ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தேன். sum of the focal distances at any point is equals to length of the major axis. இங்க length of the transverse axis. இதனுடைய subtractions, the absolute value of this thing. அப்ப s dash p minus sp உடைய வேல்யூ 2a. அப்ப sp எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? e into pm. பாருங்க, இந்த pm க்கு parallel தானே இங்க இருக்குது n. இந்த பாயிண்ட் n எடுக்கலாமா? n is z. I can write this as ns. sorry, I can write this as ns. இந்த ns எப்படி போடலாம் பாருங்க. ns அப்படின்றது வந்து இதானே ns, இந்த பாயிண்ட் தான் ns. அப்போ எனக்கு c ல இருந்து இதனுடைய வேல்யூ எனக்கு தெரியும் ae. அப்ப c ல இருந்து s மைனஸ் c ல இருந்து எனக்கு cs இருக்குது. எனக்கு தேவை ns தான் தேவை.
அப்போ C ல இருந்து S, C ல இருந்து N நான் லெஸ் பண்ணணும். புரியுதுங்களா? அப்போ now I can write this as which is equals to SP is equals to NS க்கு பதிலா I can write this as NS ல இருந்து எனக்கு தேவை I want to find out PM sorry NS ன்னு போட்டோமா சாரி NZ NS ன்னு போட்டேன் N ல இருந்து Z வரைக்கும். ஏன்னா PM க்கு அப்படியே பேரலல் ஒரு லைன் இருக்கு பாருங்க NZ. அப்ப NZ எப்படி போடலாம்? CN minus CZ. CN minus CZ which is equals to E into CN. CN இல்லையா? C into N. C ல இருந்து என்ன? CN minus CZ. I can write this as CN minus CZ. CN க்கு வேல்யூ தெரியாது, அதனால அந்த CN அப்படியே வச்சுங்க. மைனஸ் CZ க்கு வேல்யூ தெரியும், which is equals to A by E. Let us take this as equation 1. அடுத்தது என்ன பண்ண போறீங்க? S dash P. பாருங்க S dash P எங்க இருக்குது? S dash இங்க இருக்குது. P என்ற பாயிண்ட் என்ன இருக்குது? எங்க இருக்குது? இதோ இருக்கு S dash P. அப்போ அதுக்கு நேரா N இருக்கு இல்லையா? S dash P எனக்கு தேவை. S dash P is equals to E into PM dash. E into PM dash. அப்போ P உடைய பாயிண்ட் இங்க இருக்குமா? M dash. அப்போ N ல இருந்து Z dash வரைக்கும். அப்போ I can write this as N into Z dash. E into N ல இருந்து Z dash வரைக்கும் எனக்கு வேணும். சரிங்களா? எனக்கு CZ டேஷ்க்கு வேல்யூ இருக்குது. N into CZ. அப்போ CN எனக்கு தேவை. அப்போ CN plus I can write this as CZ dash. CZ டேஷ்க்கு வேல்யூ என்னது? மைனஸ் A இன்றது டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேம் தான் இல்லையா? which is equals to the distance is equals to same. அப்போ நான் A by E ன்னு போடலாம். E into CN plus A by E. So your E is equals to CN into A by E. I want to find out S dash P minus SP. S dash P minus SP, which is equals to S dash P எவ்வளோ? E into CN plus A by E minus E into CN minus A by E. ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணா E காமனா இருக்கு, வெளியே எடுத்துடலாம். CN plus A by E minus CN plus A by E. So minus CN plus CN cancel ஆயிடும். A by E plus A by E will get what? E into 2A by E. E cancel, which is equals to 2A. Therefore, the absolute value of the focal distances of any point P on the hyperbola is equals to length of transverse axis. We know that length of transverse axis is 2A. Your length of transverse axis. Please take down. Please take down. பார்த்தீங்களா? ரெண்டு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் நீங்க பார்த்துருக்கோம். Very important 3 mark questions. What are they? One is find the length of the lattice rectum அல்லது end points of the lattice rectum. இன்னொன்னு என்ன கண்டுபிடிச்சேன்? The sum of the absolute value of the focal distance of any point at on the hyperbola is equal to length of அதாவது S dash P minus S pi is equal to 2A ன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Are you all clear now? Any doubt in this? Any doubts? Right. Next problem. Find the equation of the hyperbola whose foci is plus or minus 2. Find the equation of the hyperbola whose foci is plus or minus 2. Find the equation of the hyperbola whose foci is plus or minus 2 and the eccentricity is 3 by 2. Foci is plus or minus 2, 0 and eccentricity E is equals to 1 by 2. பாருங்க, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். First of all, we have to select whether this is a major, symmetric about transverse axis or symmetric about conjugate axis. Whether the transverse axis is parallel to x axis or the transverse axis is parallel to y axis. பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிச்சு. This is of the form plus or minus AE, 0. From this clearly I can say the transverse axis, the ellipse. Here the ellipse is transverse axis is parallel to x axis. Is parallel to x axis. Now what is the equation of the hyperbola? We'll get x square by a square minus y square by b square equals to 1. Thus this is the formula. அப்ப நான் AE compare பண்ணுங்க, plus or minus AE, 0. From this I'll get AE is equals to 2. இன்னொரு விஷயம் கொடுத்துட்டா E is equals to 1 by 2. அப்ப A into 1 by 2 is equals to 2, A equal to 4, similar to the ellipse. அப்ப A4 னா
a square equal to 16. எனக்கு b square கண்டுபிடிக்கணும். நல்லா கவனிங்க, எலிப்ஸுக்கும் இதுக்கும் b square கண்டிப்பா டிஃபர் ஆகும். ஏன்னா e is less than 1 for ellipse, e is greater than 1 for hyperbola. அப்ப b square equals to a square into e square minus 1. Now I'll get a square is 16, e square is 1 by 4 minus 1. 16 into, we'll get b square is equals to a square into e square minus 1. இல்லையா? So e உடைய வேல்யூ நான் மாத்தி கொடுத்துருமா 3 by 2. சாரி 1 by 2 இல்ல, ஏன்னா 1 by 2 சின்னது இல்ல, 3 by 2 தான் வரணும். தப்பா கொடுத்துட்டேன். அதனால 3 by 2 னா will get 9 by 4. Will get 5 by 4. சரியா? அப்போ 4 வந்து it will go 4 times. Your b square is 20. A square equal to 16. Therefore, the required equation of the hyperbola is x square by 16 minus y square by 20 equals to 1. இப்படிதான் போடணும். எப்படி எலிப்ஸுக்கு போட்டோமோ அதே மாதிரி தான். தயவு செய்து நல்லா கவனிச்சிங்க. இன்னைக்கு கொடுத்த அந்த டெரிவேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹவு டு டெரைவ் த ஈக்குவேஷன், த ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஆர் த ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த hyperbola, that is called x square by a square minus y square by b square equal to 1, where b square is equals to a square into e square minus 1. The conjugate hyperbola, which is the transverse axis, is parallel to y axis, then the equation becomes y square by a square minus x square by b square equals to 1. இதுதான் இங்க முக்கியமா பார்த்தோம். ரெண்டு இது ப்ரூவ் பண்ணோம். Length of the lattice rectum and end points of the lattice rectum derive பண்ணி காமிச்சேன். One more thing, the sum of the focal distances, sorry, the absolute value of the focal distances at any point to the hyperbola is equals to length of the transverse axis. அதாவது s dash p minus sp equals to 2a ப்ரூவ் பண்ண கடைசி செக்ஷன்ல லாஸ்டா ஒன்னே ஒன்னு கவனிங்க. இப்ப so far we have discussed about the hyperbola whose center is at the origin. The center is 0, 0. Suppose if the center is shifted to h, k, அப்ப ரெண்டு இதுக்கும் நான் கண்டுபிடிக்கலாம். So transverse axis parallel to x axis, transverse axis parallel to x axis அப்படின்னா the equation is x minus h the whole square divided by a square y minus k the whole square divided by b square equals to 1. Same, the transverse axis is parallel to y axis means what happens? Y minus k the whole square divided by a square minus x by h whole square equals to 1. So இதோட நம்ம கிளாஸ் முடிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல போலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி தயவு செய்து இந்த ஹைப்பர்போலால இருக்கிற எல்லா ஃபார்முலாஸ், எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் தரவா வாங்க. ஏன் ஒய் ஐ டெரைவ், ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு அந்த டெரிவேஷன் ஆஃப் ஹைப்பர்போலாக்கு. ஏன் பண்ணனா அப்பதான் இது வந்து உன் மனசுல அப்படியே ஸ்ட்ராங்கா பதியும். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல மீட் பண்ணுவோம். வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். எவ்வளவு குயிக்கா நம்ம சிலபஸை முடிக்க முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரமா முடிக்க போறோம். ஸோ அதோட நீங்க ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம்ஸ்லாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிருப்பீங்க, அப்ளை பண்ணிருக்கிறீங்க ஜனவரி மந்த்ல. ஐ ரிக்வெஸ்ட் எவ்ரிபடி டு அட்டெண்ட் தட். You will get a very, very new experience. You will get more confidence. Adala, I request all of you to appear for that examination. Wish you all the best for your examinations. God bless you all. Thank you very much. We'll meet at the next class. Any doubts? Any doubts you can ask me. I'll give you 2 minutes time. ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா இப்ப கேட்கலாமா, இல்லைன்னா I leave the class. போலாமா? So with this we'll stop today. We'll continue the next class. God bless you all. Thank you, sir. Okay, ma, right. Okay.